बंधु माने 18 अक्टोबर 2025 शनिवार दिन पड़ुअछि पवित्र धनतेरस पर्व। तो एही पर्व रे घर को नहीं आसतु किछि खास गुप्त जिनिस जहाद्वारा माता लक्ष्मी कृपा आपणक उपरे सदा सर्वदा बनी रहिबो एवं आपणक घरे केबे धन ओ अर्नार कमी हेबो नाही। बंधुगण, एही धनतेरस पर्व रे लोकमाने प्रायतः सुना चांदी आभूषण बासनकुसन किणी थांती, किंतु जदि आपण एसबु किणिबा पई असमर्थ अटंती, जदि आपणक पाखरे संबळ नाही, तेबे मु किछि आपणकु खास जिनिस विषय रे कहिबी जाहाकु घरकु आनिबा द्वारा आपणक उपरे माता लक्ष्मी कृपा बर्षिब एवं आपणक घरे धन ओ अर्नार केबे कमी हेबो नाही। तेणु आपण मानंकु गोटिए अनुरोध, एही भिडियोटी को आपणक फायदा पाई शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। एहा पूर्वरु भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। बंधु माने 5 दिन पर्यंत चालिबाकु थिबा दीपावलीर महापर्व रे धनतेरस पर्व सबुठु प्रथम दिन माना जाई थाए एवं हिंदू पौराणिक मान्यता अनुसारे धनतेरस तिथि रे भगवान धनवंतरी जन्म होइथिला। भगवान धनवंतरी को आयुर्वेदिक देवता रूप में पूजा करा जाए। धनतेरस दिन भगवान धनवंतरी पूजा करने द्वारा जीवन में सुख समृद्धि ऐश्वर्य एवं भल स्वास्थ्यर आशीर्वाद प्राप्त होइथाए। ता सहित एही दिन किणाकिणी करबा भी बहुत शुभ माना जाइथाए। धनतेरस दिन सबु प्रकारर शुभ कार्यर आरंभ करा जाई परिबो। एही दिन विशेष रूप से सुना एवं चांदीर आभूषण नुआ बासनकुसन आदि किणा जाई थाए। धनतेरस दिन एही प्रकारर विशेष जिनिस किणिबा द्वारा माँ लक्ष्मींकर आशीर्वाद आपणकु मिली थाए। एमिति मान्यता अछि कि धनतेरस दिन आमे जेउ भी वस्तु को किणिकी घर को आनी थाउ ताहार 13 गुणा वृद्धि हो जाई थाए। एथिपाई आपणकु ध्यान रखिबार अछि कि कोनोसी एमिति भूल न करंतु। एमिति किछि भूल वस्तु घर को किणिकी आनंतु नाही जहा द्वारा कि घरे अशुभत्व आसी थाए। तेणु धनतेरस दिन एही जिनिस कौन अटे जहाकु आनिबा अति अशुभ होई थाए एवं एमिति केउ जिनिस घर को आनिबा द्वारा माँ लक्ष्मींकर आगमन होई थाए। जीवन रे केबे भी धनर अभाव रही न थाए। तेबे आसंतु जानिबा सेही 13टी वस्तु मध्यरु आपणंकु किछि ना किछि जिनिस एही पवित्र धनतेरस पर्व दिन घर को आनिबार अछि। जदि आपण एही 13टी वस्तु किनि पारिबे नाही, तेबे आपण आपणक सामर्थ्य अनुसारे जे कोनोसी गोटिए वस्तु को किणिकी घर को आनी पारिबे। आपण एही धनतेरस दिन माँ लक्ष्मी, कुबेर देवता एवं धनमंत्री भगवानंकर पूजा करिबा द्वारा घर सर्वदा धन धान्य रे सुख समृद्धि रे भरी रही थाए। धनतेरस दिन जेउ लोक सुना चांदी किणिबाकू असमर्थ अटंती सेमाने एमिति किछि जिनिस किणिकी घर को आनिबा निहाती दरकार। सबुठु प्रथम वस्तु हेला झाड़ू। धनतेरस दिन नुआ झाड़ू किणिकी आनिबा हेउछि बहुत शुभ। झाड़ू को माँ लक्ष्मींकर प्रतीक माना जाए एवं एमिति माना जाए कि नुआ झाड़ू को धनतेरस दिन पूजा करिकी ताहार प्रयोग करिबा द्वारा घरर समस्त नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाए एवं घरे सुख समृद्धिर बास होइथाए। जदि संभव हुए तो गोटिए झाड़ूर गुप्त दान करिबा दरकार। एहाकू आपण मंदिर आगरे रखि परिबे। द्वितीय वस्तु अटे धनिया। धनतेरस दिन आपण किछि किणंतु कि न किणंतु, किंतु धनिया अवश्य किणिकी घर को आणंतु। धनिया आनिकरी धनतेरस दिन पूजा करी घरर चारिआडे फिंगी दियंतु। एहा द्वारा आपणक घरे धन बढ़ी थाए। धन संचय हेबा आरंभ हो जाए, कारण धनिया स्वयं माँ लक्ष्मींकर प्रतीक होइथाए। तृतीय वस्तु हेउछि लुण। धनतेरस ठारू नेइकरी दीपावली पर्यंत पानी रे लुण मिसाई
ଘରର ପୋଛା ଅବଶ୍ୟ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ଦରିଦ୍ରତା ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଘରୁ ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ବି ଦୂର ହୋଇଯାଏ। କାରଣ ଲୁଣର ସମ୍ବନ୍ଧ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ରହିଥାଏ। ଏହି ଦିନ ଲୁଣ ଘରକୁ ଆଣିବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ଧନ ବଢ଼ିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଚତୁର୍ଥ ବସ୍ତୁ ଅଟେ ଗୋମତୀ ଚକ୍ର। ଆପଣ ଧନତେରସ ଦିନ ଗୋମତୀ ଚକ୍ର ନିଶ୍ଚୟ ଘରକୁ ଆଣନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଘରେ ଗୋମତୀ ଚକ୍ର ଥାଏ ସେହି ଘରେ ସୁଖ ସୌଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧିର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଗୋମତୀ ଚକ୍ର ଘରେ ଆଣି ରଖିଲେ ବାସ୍ତୁଦୋଷ ବି ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଘର ପରିବାରରେ କୌଣସି ବି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଭିତରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର କମି ଥିଲେ ତ ଧନତେରସ ଦିନ ଗୋମତୀ ଚକ୍ର ଆଣିକରି ତାଙ୍କ ହାତରୁ ପୂଜା କରିକି ଏହାକୁ ଆପଣ ଠାକୁର ଘରେ କିମ୍ବା ଧନ ରଖୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଅଛି ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ ମାର୍କେଟରେ ପୂଜା ଦୋକାନରେ ବହୁତ ସହଜରେ ମିଳିଯିବ। ପଞ୍ଚମ ବସ୍ତୁ ଅଟେ କଉଡ଼ି। ଆପଣ ଧନତେରସ ଦିନ କଉଡ଼ି ନିଶ୍ଚୟ ଘରକୁ ଆଣନ୍ତୁ। କୁହାଯାଏ ଯେଉଁଠାରେ କଉଡ଼ି ଥାଏ ସେହି ଘରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସର୍ବଦା ବାସ କରିଥାନ୍ତି। କଉଡ଼ି ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଧନତେରସ ଦିନ 5ଟି କିମ୍ବା 7ଟି କିମ୍ବା 11ଟି କିମ୍ବା 13ଟି କଉଡ଼ି ଆଣିକରି ଧନତେରସ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କିମ୍ବା ଦୀପାବଳିର ରାତ୍ରିରେ ଏହାକୁ ପୂଜା କରି ଲାଲ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧିକି ଆପଣଙ୍କର ଧନ ରଖୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦେବାର ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆପଣ ଏହି ପୁରୁଣା କଉଡ଼ିକୁ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କୁ କଉଡ଼ି କିଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଷଷ୍ଠ ବସ୍ତୁ ହେଉଛି ଶ୍ରୀଯନ୍ତ୍ର। ଧନତେରସ ଦିନ ଶ୍ରୀଯନ୍ତ୍ର ନିଶ୍ଚୟ କିଣିକି ଘରକୁ ଆଣନ୍ତୁ। ନିୟମିତ ରୂପରେ ଶ୍ରୀଯନ୍ତ୍ରର ପୂଜା ଯେଉଁ ଘରେ ହୋଇଥାଏ ସେହିଠାରେ କେବେ ବି ଧନର ଅଭାବ ହୁଏ ନାହିଁ। ଧନତେରସ ଦିନ ଶ୍ରୀଯନ୍ତ୍ର ନିଶ୍ଚୟ କିଣିକି ଘରକୁ ଆଣନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଘରେ ଧନ ବଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ସପ୍ତମ ବସ୍ତୁ ହେଉଛି ସାତମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର। ଯଦି ଆପଣ ଧନତେରସ ଦିନ ସାତମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରକୁ ଆଣି ପୂଜା କରନ୍ତି କିମ୍ବା ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ପୂଜାରେ ଆପଣ ଏହି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷକୁ ପୂଜା କରନ୍ତି, ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କୌଣସି ବି ସମସ୍ୟା କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ଦେଖାଦେଇନଥାଏ। କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁର ଭୟ ରହିନଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସ ସଦାସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବନି ରହୁ, ପୁରା ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଧନ ଓ ଅର୍ଣ୍ଣର କମି ନ ହେଉ, ତ ଏମିତିରେ ଧନତେରସ ଦିନ 13ଟି ଦୀପ ଘର ଭିତରେ ଏବଂ 13ଟି ଦୀପ ଘର ବାହାରେ ଜଳାନ୍ତୁ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଅଷ୍ଟମ ବସ୍ତୁ ହେଉଛି ମାଟିର ଦୀପ। ଧନତେରସ ଦିନ ମାଟିର ଦୀପ ଅବଶ୍ୟ ଘରକୁ କିଣିକି ଆଣନ୍ତୁ। ମାଟିର ଦୀପ ଆପଣ ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ କିଣିକି ଆଣିପାରିବେ। ଯଦି ସମ୍ଭବ ତ କୌଣସି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ମାଟିର ଦୀପ ଦାନ କରିପାରିବେ। ନବମ ବସ୍ତୁ ହେଉଛି ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି। ଏମିତିରେ ତ ମାଟିର ମୂର୍ତ୍ତି ଘରକୁ ଆଣିବା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ମାଟିର ମୂର୍ତ୍ତି ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ ତ ଧାତୁ ନିର୍ମିତ ମୂର୍ତ୍ତି ଘରକୁ ଆଣିପାରିବେ। ଯେପରି ଚାନ୍ଦିର କିମ୍ବା ସୁନାର କିମ୍ବା ପିତ୍ତଳର ମୂର୍ତ୍ତି ଆପଣ ଏହି ଧନତେରସ ଦିନ ଘରକୁ ଆଣିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ତ ଜରୁରୀ ନୁହେଁ କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧନତେରସ ଦିନ ମୂର୍ତ୍ତି କିଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଯଦି ମାଟିର ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ତାହାକୁ ବିସର୍ଜନ କରି ଆପଣ ଧନତେରସ ଦିନ ନୂଆ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଣି ତାକୁ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ଧନତେରସ ଦିନ ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କର ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଣିବେ ସେଥିରେ ଯେମିତି ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓ ଭଗବାନ ଗଣେଶ ବସିଥିବା ମୁଦ୍ରାରେ ଥିବେ। କାରଣ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ମୂର୍ତ୍ତି ଘରକୁ ଆଣିଲେ ତାହା ଉଗ୍ର ସ୍ୱଭାବ ଏବଂ ଚଞ୍ଚଳ ମାନାଯାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଘରକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଧନର ଅଭାବ ହୋଇପାରେ। ତ ଗଣେଶଙ୍କ ପ୍ରତିମା କିଣିବା ବେଳେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ କି ତାଙ୍କର ଶୁଣ୍ଢ ଯେମିତି
ବାମ ପଟକୁ ମୋଡ଼ି ହୋଇଥିବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବାହନ ମୂଷିକ ବି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରହିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଗଣେଶଙ୍କ ହାତରେ ଲଡୁ ବା ମୋଦକ ନିଶ୍ଚୟ ଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ଥିବ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯେମିତି ପଦ୍ମଫୁଲ ଉପରେ ବସିଥିବେ ଏମିତିକା ମୂର୍ତ୍ତି ଆପଣ ଏହି ଧନତେରସ ଦିନ ଘରକୁ ଆଣିପାରିବେ। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଦଶମ ଜିନିଷଟି ହେଉଛି କୁବେର ଯନ୍ତ୍ର। ଆପଣ ଧନତେରସ ଦିନ କୁବେର ଯନ୍ତ୍ର ନିଶ୍ଚୟ କିଣିକି ଆଣନ୍ତୁ। କୁବେର ଯନ୍ତ୍ର ଯେଉଁ ଘରେ ଥାଏ ସେହି ଘରେ ଧନର ଦେବତା କୁବେରଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ତା ସହିତ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବି ସେଠାରେ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ହିଁ କୁବେର ଯନ୍ତ୍ରର ସ୍ଥାପନ କରିବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଘର ପରିବାରରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବଢ଼ିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଘରର ବାସ୍ତୁଦୋଷ ବି ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ବ୍ୟାପାରରେ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ। କେତେଥର ଲୋକମାନେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ମିଳିନଥାଏ। ସର୍ବଦା ଧନର ଅଭାବ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ଏମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ଧନତେରସ ଦିନ କୁବେର ଯନ୍ତ୍ରର ବିଧିବିଧାନରେ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ଏହାପରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଧନତେରସ ଦିନ ନୂଆ ବାସନର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଆପଣ ଯଦି ପିତ୍ତଳର କୌଣସି ବାସନ ଏହି ଧନତେରସ ଦିନ କିଣିକି ଘରକୁ ଆଣନ୍ତି ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ପିତ୍ତଳର ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ କିଣିକି ଘରକୁ ଆଣିପାରିବେ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ, ଯଶ ଏବଂ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଏହି ଦିନ ଲୁହାର କିଛି ଜିନିଷ କିଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଲୁହାର ବସ୍ତୁ କିଣିବା ଦ୍ୱାରା ଶନିଦେବ କୋପ କରିଥାନ୍ତି। ଶନିଗ୍ରହ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିପାରେ ଏବଂ ରାହୁକେତୁ ଗ୍ରହ ବି ବଳବାନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ଧନତେରସ ଦିନ ଲୁହା ଜିନିଷ କେବେ ବି କିଣନ୍ତୁ ନାହିଁ।